Good morning, students. In previous lecture, we have seen ionic compounds recapitulation. आयनिक संयुगाचे पुनरावलोकन. The molecules of an ionic compound has two constituents, cation and anion, and there is a force of attraction between these ions as they are oppositely charged. Cation means positive ion and anion means negative ions. And the force of attraction between these ions as they are oppositely charged, and that is called the ionic bond. The force of attraction between them, one positive charge on a cation and one negative charge on an anion, makes one ionic bond. Also we learn formation of the compound NaCl with its electronic configuration. Electronic configuration of sodium is 281 and electronic configuration of chlorine is 287, and sharing of one electron to form octet state of sodium 28 and chlorine 288 and form NaCl means salt, neutral solution or salts. Then we learn dissociation of ionic compounds. On dissolving in water, an ionic compound forms an aqueous solution, and in the solid state the oppositely charged ions in the ionic compound are sitting side by side, and when an ionic compound beginning to dissolve in it or in water, the water molecules push themselves in between the ions of the compound and separate them from each other. We learn dissociation of salts in aqueous solution. Then today, next point is Arrhenius theory of acids and bases. Arrhenius या शास्त्रज्ञांनी म्हणजेच वैज्ञानिकांनी दिलेला जो सिद्धांत आहे त्याला आपण अरेनियसचा आम्ल व आम्लारी सिद्धांत असं म्हणतो. द स्वीडिश सायंटिस्ट अरेनियस put forth a theory of acids and bases in the year 1887. 1887 मध्ये त्यांनी आम्ल आम्लारीचा सिद्धांत मांडला आणि त्याच्यावरूनच आम्ल व आम्लारीची काय झाली व्याख्या तयार झाली. Acid. An acid is a substance which on dissolving in water gives rise to H plus ion as the only cation. Acid. Main constituent of acid is H plus means hydrogen. आम्ल म्हणजे असा पदार्थ की जो पाण्यात विरघळला असता त्याच्या द्रावणात हायड्रोजन आयन H प्लस म्हणजे हायड्रोजन आयन हे एकमेव कॅटायन तयार होतं. बघा H प्लस हेच एकमेव आयन जर तयार होत असेल तर त्याला काय म्हणतात ॲसिड असं म्हटलं जातं. दिस सबस्टन्स इज कॉल्ड ॲसिड. फॉर एक्झाम्पल HCl, H2SO4, H2CO3 यासारखी आपण उदाहरणं काल पाहिलेली होती. यामध्ये बघा आता HCl हायड्रोक्लोरिक ॲसिड when dissolved in water or dissociation त्यामुळे विचलन जर झालं तर काय तयार होतं H प्लस aqueous solution plus Cl minus aqueous. Then H2SO4 sulfuric acid when dissolved in water or dissociation liquid state मध्ये बघा ते to form H plus ion in aqueous plus HSO4 aqueous state मध्ये. Again HSO4 dissociation to form
H प्लस ॲक्वियस प्लस SO4 सल्फेट ग्रुप हा सेपरेट होतो ॲक्वियस, twice minus. So form here in this reaction only H plus ion. So these are acids. Then next chart. आता जो चार्ट दिलेला आहे तो आपल्याला कंप्लीट करायचा आहे. यूज युअर ब्रेन पॉवर. जे पहिले तिन्ही प्रश्न आहेत हे कमी केलेले आहेत आपल्या या सिलेबस म्हणजे रिड्यूस केलेल्या सिलेबसमधून. NH3 अमोनिया react with water to form NH4 aqueous and OH minus म्हणजे काय ॲक्वियसच हायड्रॉक्साईड ग्रुप हा सेपरेट झालेला आपल्याला इथं पाहायला मिळतोय बघा. ही रिॲक्शन तुम्हाला दिलेली आहेच, मात्र दुसरी जी रिॲक्शन आहे ती तुम्हाला पूर्ण करायला सांगितलेली आहे. त्यामध्ये बघा आता Na2O म्हणजे सोडियम ऑक्साईड. ज्यांना हे कंपाऊंड नेम माहिती नाही आहेत त्यांनी त्या फॉर्म्युल्याखाली लिहून ठेवा. Na2O सोडियम ऑक्साईड रिॲक्ट विथ वॉटर H2O लिक्विड स्टेट त्याची द्या टू फॉर्म twice Na प्लस ॲक्वियस प्लस twice OH मायनस ॲक्वियस. हायड्रॉक्साईड ग्रुप तयार झाला बघा OH मायनस twice OH minus aqueous. Then next reaction CaO calcium oxide react with water liquid state calcium oxide solid state to form twice means twice नाही येणार या ठिकाणी Ca प्लस आता देताना Ca twice प्लस करा असं Ca twice प्लस. आता या ठिकाणी जी चूक आहे ती दुरुस्त करायची आपण. जी 2 आहे ते काढून टाका आणि Ca प्लस करा. मात्र Ca प्लस करताना Ca twice प्लस करा, 2 आहेत प्लस twice OH मायनस प्लस twice OH मायनस. केलं दुरुस्त ते. या पद्धतीनं हा चार्ट आपण पूर्ण करायचा आहे. देन बेस डेफिनेशन. नेक्स्ट बेस. यामध्ये बघा base. A base is a substance which on dissolving in water gives rise to the OH minus ion as the only anion. ॲसिडच्या रिएक्शनमध्ये काय आलं H प्लस आणि या बेसमध्ये काय येणार मेन कन्स्टिट्युएंट ऑफ बेस इज OH मायनस मीन्स हायड्रॉक्साईड ग्रुप. हायड्रॉक्साईड ऑक्सिजन अँड हायड्रोजन इन इट. आम्लारी म्हणजे असा पदार्थ की जो पाण्यात विरघळला असता त्याच्या द्रावणात OH मायनस म्हणजे हायड्रॉक्साईड आयन फक्त एकमेव आयन जे असतील ते हायड्रॉक्साईडचेच असतील. ॲनायन तयार होतात त्यालाच आपण काय म्हणतो ॲनायन. हायड्रॉक्साईडचे जे आयन आहेत त्यांनाच काय म्हणतो आपण ॲनायन. त्यालाच काय म्हणतो आपण अशा पदार्थांना बेस आम्लारी असं म्हणतो. बघा डेफिनेशन पुन्हा एकदा. अ बेस इज अ सबस्टन्स विच ऑन डिझॉल्विंग इन वॉटर गिव्ज राईज टू द OH मायनस आयन्स ॲज द ओनली ॲनायन. फॉर एक्झाम्पल NaOH सोडियम हायड्रॉक्साईड, CaOH2 कॅल्शियम हायड्रॉक्साईड, NaOH sodium hydroxide solid dissolve in water after dissociation to form Na plus aqueous plus OH minus aqueous. Calcium hydroxide CaOH2 solid water when dissolving in water to form dissociation and form two ions Ca twice plus
aqueous plus twice OH minus aqueous. अशा पद्धतीनं OH मायनस आयन्स फॉर्म होतात, या ठिकाणी तयार होतात. देन क्लासिफिकेशन ऑफ ॲसिड्स अँड बेसेस. आम्ल व आम्लारींचे वर्गीकरण. याच्यात मेनली स्ट्रॉंग ॲसिड्स अँड वीक ॲसिड्स, ऑल्सो स्ट्रॉंग बेसेस मीन्स स्ट्रॉंग बेस अँड वीक बेस अँड अल्कली, असं त्याचं वर्गीकरण होतं. Acids and bases are classified into strong and weak types on the basis of the extent to which they dissociate in their aqueous solution. First, strong acid. On dissolving in water, समजा आम्ल पाण्यामध्ये जर विरघळलं तर किती प्रमाणात तो H+ आयन देतो, त्याच्यावरून त्याची स्ट्रॉंग किंवा वीक तीव्रता किंवा सौम्यता समजते. तसंच आम्लारीच आहे. पाण्यामध्ये विरघळल्यानंतर OH मायनस किती आयन डिसोसिएट्स होतात, याच्यावरून ते तीव्र आम्लारी आहे का सौम्य आम्लारी आहे हे ठरवलं जातं. आता बघूया डेफिनेशन. ऑन डिझॉल्विंग इन वॉटर, a strong acid dissociates almost completely and the resulting aqueous solution contains mainly H+ ions, means large number of ions is H+ ions and the concerned acidic radical. For example, HCl, hydrochloric acid, hydrogen bromide, नायट्रिक ॲसिड, सल्फ्युरिक ॲसिड यासारखे. म्हणजे तीव्र आम्ल पाण्यात विरघळले तर त्याचं विचलन जवळजवळ पूर्ण होते व त्याच्या जलीय द्रावणात H+चे आयन जास्त असतात व संबंधित आम्लाचे जे आम्लधर्मी मूलक हे आयनच प्रामुख्याने असतात. यांना काय म्हणतात, स्ट्रॉंग ॲसिड. आता वीक ॲसिड म्हणजे त्याच्यामध्ये H+ आयन कसे असतात, डिसोसिएट झालेले कमी असतात. On dissolving in water, a weak acid does not dissociates completely. सौम्य आम्ल पाण्यात विरघळले असता त्याचं विचलन पूर्ण होत नाही व त्याच्या जलीय द्रावणात थोड्या प्रमाणातच H+ आयन्स असतात. And the resulting aqueous solution contains H+ ions and the constant acidic radicals in small proportion. Strong acid मध्ये कसे असतात, in large number of H+ ions, but in weak acids in a small proportion along with large proportion of the undissociated molecules of the acid. म्हणजे संबंधित जे आम्लाचे आम्लधर्मी मूलक या आयनांच्या बरोबर विचरण न झालेले आम्लाचे रेणू मोठ्या प्रमाणावर असतात. विचरण न झालेले आम्लाचे रेणू मोठ्या प्रमाणावर असतात म्हणून याला काय म्हणतात, वीक ॲसिड्स. फॉर एक्झाम्पल H3CO3, CH3COOH म्हणजे ॲसिटिक ॲसिड. अशी आपल्याला उदाहरणं सांगता येतात. देन स्ट्रॉंग बेस. आता जसं H+ आयन्स लार्ज नंबर ऑफ होते तसं फक्त OH मायनस आयन्स लार्ज नंबरमध्ये असणार आहेत आणि वीकमध्ये कसे असणार आहेत, इन स्मॉल प्रोपोर्शन. बरोबर अपोजिट डेफिनेशन्स आहेत. म्हणजे फक्त चेंज काय करायचा, Hच्या ठिकाणी आता OH येईल बेसमध्ये. बघा आता स्ट्रॉंग बेस. ऑन डिझॉल्विंग इन वॉटर, अ स्ट्रॉंग बेस डिसोसिएट्स ऑलमोस्ट कम्प्लिटली and the resulting aqueous solution containing mainly OH minus ions and the concerned basic radicals. For example, sodium hydroxide, potassium hydroxide, calcium hydroxide and sodium oxide. Means OH minus ions in a large proportion or large number of ions present in a strong base. तीव्र आम्लारी पाण्यात विरघळले असतात त्यांचे विचरण जवळजवळ पूर्ण होते, डिसोसिएट्स ऑलमोस्ट कम्प्लिटली. विचरण जवळजवळ पूर्ण होतं व त्याच्या
जलीय द्रावणात OH मायनस व संबंधित आम्लाचे आम्लारीधर्मी मूलक हे आयनच प्रामुख्याने असतात, म्हणून त्याला काय म्हणतात, तीव्र आम्लारी. देन वीक बेस, सौम्य, वीक म्हणजे सौम्य, सौम्य आम्लारी. ऑन डिझॉल्विंग इन वॉटर वीक बेस डज नॉट डिसोसिएट्स कम्प्लिटली. सौम्य आम्लारी पाण्यात विरघळले असतात, त्याचं पूर्ण विचलन होत नाही. And the resulting aqueous solution containing a small proportion of OH minus ion. पूर्णपणे विचलन न झाल्यामुळं द्रावणात कमी प्रमाणात काय असतात, OH मायनस आयन्स असतात, आणि संबंधित आम्लारीधर्मी मूलकाबरोबर विचलन न झाल्यामुळे आम्लारीचे रेणू मोठ्या प्रमाणात तसेच राहतात. And the constant basic radicals along with a large proportion of undissociated molecules of the base, for example NH4OH, ammonium hydroxide, NH4OH, ammonium hydroxide. Then alkali, the bases which are highly soluble in water are called alkali. जे आम्लारी पाण्यात मोठ्या प्रमाणावर विद्राव्य असतात किंवा विरघळतात, जे आम्लारी पाण्यात मोठ्या प्रमाणावर विरघळतात त्यांना अल्क म्हणतात. अल्कली म्हणजे अल्क. फॉर एक्झाम्पल सोडियम हायड्रॉक्साईड, पोटॅशियम हायड्रॉक्साईड, NH3, अमोनिया, म्हणजेच हे जे ते सौम्य अल्क आहेत. द नेक्स्ट, बेसिसिटी अँड ॲसिडिटी, आम्लारीधर्मता व आम्लधर्मता. कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल. आता आपल्याला एक तक्ता पूर्ण करायला दिलेला आहे बघा. ॲसिड, नंबर ऑफ H प्लस ऑप्टेन फ्रॉम वन मोलिक्युल्स, एका रेणूपासून मिळू शकणाऱ्या H प्लसची संख्या. HCl contain only one H plus. Nitric acid only one H plus. H2SO4 twice H plus. H2CO3 twice H plus. दोन आहेत हायड्रोजनचे बघा आयन. H3BO3 thrice H plus. H3PO4 thrice H plus. CH3COOH काय येणार, CH3 हा मिथेनचा ग्रुप आहे, तो नाही येणार. H ओनली वन H प्लस आयन, in it only one H plus ion. Then in base, number of OH minus ions obtained from one molecules. NaOH only one OH minus ion. KOH only one. Calcium hydroxide twice OH minus. BaOH2 twice OH2. AlOH3 three hydroxide groups. FeOH3 three hydroxide groups. And ammonium hydroxide only one hydroxide group. अशा पद्धतीने आपण तो तक्ता पूर्ण करू शकतो. हायड्रोजनचे आयन्स किती आहेत ते आपण शोधले आणि हायड्रॉक्साईड ग्रुपचे आयन किती आहेत तेही दुसऱ्या चार्टमध्ये आपण पूर्ण केलेलं आहे. देन बेसिसिटी ऑफ ॲसिड्स. द नंबर ऑफ H plus ions obtainable by the dissociation of one molecule of an acid is called its basicity. आम्लाच्या एका रेणूपासून विचरणाने जितके H प्लस आयन मिळू शकतात ती संख्या, आम्लाच्या रेणूचं जेवढं विचरण होईल आणि त्याच्यामधून H प्लस आयन जेवढे वेगळे होतात ती संख्या म्हणजे आम्लाची आम्लारीधर्मता. द नंबर ऑफ H प्लस आयन ऑप्टेनेबल, मिळवणे, ऑप्टेन म्हणजे मिळवणे, बाय द डिसोसिएशन, विचरण झाल्यामुळं, विरघळल्यामुळं, of one molecule of an acid is called its basicity. And acidity of bases
the number of hydroxide ions OH minus ions obtainable म्हणजे मिळू शकतात by the dissociation of one molecule of a base is called its acidity. आम्लारीच्या एका रेणूपासून विचरणाने पाण्यात किंवा विरघळल्यानंतर जितके OH मायनस आयन मिळू शकतात आम्लारीमधून एका रेणूमधून ती संख्या म्हणजे आम्लारीची आम्लधर्मता. लक्षात येते. आता याच्यावरूनच आपण कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ ॲसिड अँड बेस सांगतो. कॉन्सन्ट्रेटेड सोल्युशन, सहती, तीव्रता. एक सिंपल एक्सपेरिमेंट आहे, बघूया आपण तो. सोल्युशन ऑफ लेमन ज्यूस, लिंबाचं सरबत आपण करतो. आपणाला माहिती आहे, आपल्याला हवं तेवढं लिंबू आपण पिळून घेतो. आंबट जास्त जर पाहिजे असेल लेमन सरबत तर त्याच्यामध्ये काय करतो, लिंबू जास्त पिळतो, लिंबाचा रस जास्त घेतो. एक उदाहरण घेतलेलं आहे बघा. 2 बीकर घेतलेले आहेत आणि त्याच्यामध्ये दोन्ही बीकरमध्ये काय केलेलं आहे, 10 ml 10 ml काय घेतलेलं आहे, पाणी घेतलेलं आहे, ड्रिंकिंग वॉटर, आणि एक लिंबू घेतलं, लेमन. कट अ लेमन इंटू 2 इक्वल पार्ट्स. लिंबू घेतल्याने बरोबर मधोमध कापलं, 2 समान भाग केले आणि दोन्हीमध्ये काय घेतलं, त्याचा रस घेतला. टेक द ज्यूस ऑफ इच पार्ट इंटू 2 सेपरेट बीकर्स. आणि दोन्ही ए आणि बी बीकरमध्ये काय केलं, लिंबाचा रस घेतला. आधी सुरुवातीला काय घेतलेलं आहे, 10 ml काय घेतलेलं आहे, पाणी घेतलेलं आहे. लक्षात आलं. पण आता एक थोडा बदल करणार आहोत. दोन्हीमध्ये जर लिंबू पिळलं आपण तर दोन्हीमध्ये तीव्रता सारखी असणार आहे, बरोबर आहे. म्हणजे ए बीकरमध्ये काय असणार आहे, 10 ml पाणी आहे आणि अर्ध लिंबू पिळलेलं आहे. बीमध्ये काय आहे, 10 ml पाणी आहे आणि अर्ध लिंबू पिळलेलं आहे. पण आता बदल असा केला की बीमध्ये आणखीन 10 ml पाणी घेतलं. म्हणजे किती ml झालं, किती मिलीलिटर झालं, 20 मिलीलिटर पाणी आणि अर्ध लिंबूचा रस पिळलेला आहे. आता तुम्ही जर दोन्ही बीकरची जर चव घेऊन बघितली, पहिल्यांदा ए मधली घेतली, दुसऱ्यामधली घेतली, बी मधली, तर ए मध्ये कशी लागेल, पाण्याची चव जास्त आंबट लागणार आहे. जास्त कशी लागेल, द साऊर टेस्ट ऑफ द सोल्युशन इन अ फर्स्ट बीकर. पहिल्या बीकरमधल्या पाण्याची चव जास्त आंबट लागणार आहे दुसऱ्यापेक्षा. कारण दुसऱ्यामध्ये काय झालं, पाण्याचं प्रमाण जास्त आहे. पहिल्यामध्ये 10 ml आहे आणि दुसऱ्यामध्ये 20 ml आहे. त्यामुळे पाण्याची म्हणजे पाण्याचं प्रमाण जास्त आहे आणि त्यामुळे काय होणार आहे, आंबटपणा कमी लागणार आहे. म्हणजे आपण ए बीकरमधलं पाणी काय म्हणणार आहे, कॉन्सन्ट्रेटेड आहे आणि बीमध्ये कसं आहे, डायल्यूट आहे. मग आता सोल्युशन जे तयार झालेलं आहे, आता हे जे एमध्ये आणि बीमध्ये जे सोल्युशन तयार झालेलं आहे, एमधलं जे सोल्युशन आहे म्हणजेच आपण दोन्हीमध्ये लिंबू आणि पाणीच घेतलेलं आहे. कमी प्रमाण कोणाचं आहे, तर लिंबाच्या रसाचं, लेमन ज्यूस. त्याला आपण काय म्हणणार, सॉल्यूट. काय म्हणतो आपण, सॉल्यूट. आणि जास्त प्रमाण कोणाचं आहे, पाण्याचं आहे. मग त्याला आपण काय म्हणतो, सॉल्वंट. त्याला काय म्हणतो आपण, सॉल्वंट. आणि द्राव्य आणि द्रावक म्हणजे सॉल्यूट आणि सॉल्वंट हे मिक्स केल्यानंतर काय तयार होतं, सोल्युशन तयार होतं. काय तयार होतं, सोल्युशन. लक्षात आलं. ज्याचं प्रमाण कमी असतं तो सॉल्यूट आणि ज्याचं प्रमाण जास्त असतं तो काय येतो, सॉल्वंट येतो. आणि त्याच्यापासून जे तयार होतं ते सोल्युशन. पुढच्या तासाला आपण यासंबंधी माहिती घेणार आहोत. सो क्वेश्चन फॉर यू. फर्स्ट क्वेश्चन, याच्यावरच आधारित पुढचे 4ही प्रश्न लिहायचे. तुम्ही एक प्रश्न मी देतो, त्याच्यावर आधारित 4ही प्रश्न लिहा. फर्स्ट क्वेश्चन, व्हॉट इज मीन्ट बाय स्ट्रॉंग ॲसिड. व्हॉट इज मीन्ट बाय स्ट्रॉंग ॲसिड. तीव्र आम्ल म्हणजे काय. गिव व्हॉट इज मीन्ट बाय स्ट्रॉंग ॲसिड, क्वेश्चन मार्क. Give 2 examples. Give 2 examples.
हा पहिला दिलेला आहे प्रश्न, याच्यावरूनच तुम्ही दुसरा तयार करा. व्हॉट इज मीन बाय वीक ॲसिड, गिव्ह 2 एक्झाम्पल्स. देन थर्ड क्वेश्चन, व्हॉट इज मीन बाय स्ट्रॉंग बेस, गिव्ह 2 एक्झाम्पल्स. अँड फोर्थ क्वेश्चन, व्हॉट इज मीन बाय weak base, give 1 example. Sorry, give 2 examples. अशा पद्धतीनं हे चारही प्रश्न तुम्ही लिहून ठेवा. थँक यू.